पुण्यातील नांदे येथील ISBM कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन विभागाच्या वतीने आयोजित 3 दिवसीय इमर्जिंग ट्रेंड्स अँड टेक्नॉलॉजी या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पार्कचे महासंचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र जगदाळे उपस्थित होते. भोपाळ युनिव्हर्सिटीचे प्रकुलगुरू डॉक्टर नवीन कुमार अग्रवाल, इंडियन सोसायटी ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन महाराष्ट्र आणि गोवाचे कार्यकारी सदस्य डॉक्टर अशोक मोरे हे सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे अध्यक्षस्थानी IBMचे डिलिव्हरी प्रोजेक्ट एक्झिक्युटिव्ह नीरज कुमार होते. तसेच ISBM कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार, शैक्षणिक अधिष्ठाता डॉक्टर AM सपकाळ, परिषदेचे मुख्य समन्वयक प्राध्यापक सीताराम लोंगानी आणि प्राध्यापक नेहा सिंग उपस्थित होत्या. उद्घाटन प्रसंगी इंडियन जर्नल डिजिटल बुकचे प्रकाशन देखील करण्यात आले. उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांनी नोकरीच्या मागे न लागता रोजगार निर्मिती करावी, तसेच सृजनात्मकतेच्या जोरावर स्टार्टअपकडे वळावे. सेमीकंडक्टर, हायड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारख्या विषयांवर आधुनिक ज्ञान प्राप्त करणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त करून उपस्थितांना संबोधित करताना डॉक्टर राजेंद्र जगदाळे पुढे म्हणाले, उत्कृष्ट नियोजन नसल्याने दिल्ली हे सर्वात प्रदूषित शहर बनले आहे. आज कोणत्याही शहरातील कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली जात नाही. अशा वेळेस देशातील प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्राचे योग्य नियोजन करण्याची जबाबदारी सुशिक्षित नवयुवकांच्या खांद्यांवर आहे. मनुष्याच्या शाश्वत विकासासाठी प्रत्येक समस्यांचे समाधान शोधण्याची जबाबदारी ही विद्यार्थ्यांवर आहे. त्यासाठी स्टार्टअप सुरू करावे. यासाठी मंत्रालयात करोडो रुपयांचे फंडिंग आहे. हे मंत्रालय नवकल्पनांसाठी मदत करते. त्यासाठी फेलोशिपसुद्धा दिली जाते, असेही त्यांनी नमूद केले. Business but have no money and there's no financial support from parents. We give 30,000 rupees per month fellowship for doing your own business. It's not a job. We give you fellowship to do your business and all mentoring we do free. All mentoring we do free. If you have ideas now, we want to convert into prototype. So we have prototyping facility and we give you grant up to 20 lakh rupees to convert your idea into product. Once product is done, we give up to 1 crore rupees seed fund. Beyond that, then higher more funding. Recently, our ministry has launched RDI fund, Research Development and Innovation Fund. RDI fund is 1 lakh crore rupees funding. So those companies or startups who want to take risk of developing a new product, but you don't know whether you will succeed. There's a risk. So 50% risk is taken by the government through RDI fund. So take advantage of this. I have been working with global innovation ecosystem. What is happening outside India is amazing. I just give an example. I'm also in many universities. I have been teaching in several universities outside India. Recently I went to the University of Wuhan. Everybody knows Wuhan, right? Wuhan was known for what? Students. Wuhan virus, right? And Mr. Trump used to say this is Wuhan virus, China virus. There are different stories actually behind that virus, and some stories are emerging now. How it was engineered by some of the pharma companies and industrialists. And probably the virus was created to create this havoc in the world so that they can become rich. And I can talk about this for hours. This is not released from a scientific lab. That much I can tell you this. I went to Wuhan. I'm visiting faculty Wuhan University also now. There's a technology transfer office. In technology transfer office of one university in China, there are 630 employees. We don't have even 600 in whole of India. My university where my office is there, we don't have even one person. University of Pune does not have even one person. So that's aggression that is required. How can I create new knowledge, protect it and commercialize it? डॉक्टर अशोक मोरे म्हणाले, नवयुवकांचे भविष्य खूप सुंदर आहे. त्यासाठी त्यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांच्या ज्ञानाबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे ज्ञान आत्मसात करावे. देशातील यूथ ब्रेन हा जगात त्याच्या कष्टानेच यशस्वी होत आहे.
शिक्षित विद्यार्थ्यांच्या कल्पनेच्या जोरावर स्टार्टअप सुरू करावे, तसेच प्रत्येक समस्यांचे समाधान शोधण्यास सतत प्रयत्नशील राहावे असा सल्लाही त्यांनी दिला. ISBM कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग ह्या इन्स्टिट्यूटकडून 3 दिवसासाठी इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑर्गनाईज करण्यात आलेली आहे. ही कॉन्फरन्स इंडियन सोसायटी फॉर टेक्निकल एज्युकेशन महाराष्ट्र गोवा सेक्शन यांच्या असोसिएशनमध्ये आहे. IST न्यू दिल्ली ही टेक्निकल एज्युकेशनमध्ये असणाऱ्या प्राध्यापक, स्टुडंट यांच्यासाठी काम करते. त्यांनी केलेलं काम त्यांना अवॉर्ड देणं, त्याच्याशिवाय कॉन्फरन्स, STTPs, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, प्लेसमेंट त्यांना असिस्ट करणं, म्हणजेच ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टुडंट ही त्या माध्यमातून घडत असते. आणि ISTच्या असोसिएशनमध्ये ISBM कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगनं हा चांगला इनिशिएटिव्ह घेतला आहे. आणि ह्या माध्यमातून जे आपल्याला प्रश्न पडतात रोजच्या जीवनामध्ये आणि ज्या इंडस्ट्रीना जे प्रॉब्लेम्स असतात, चॅलेंजेस असतात, ते सॉल्व करण्यासाठी ह्या पेपर्समधून, पेपर आणि रिसर्च ओरिएंटेड पेपर्समधून ते पुष्टी मिळते. आणि त्याच्यामुळं जे काही सोल्युशन्स आहेत ते फास्ट ट्रॅकवरती येतात. आपलं जे भारतातलं जे यूथ ब्रेन आहे ते NEP ओरिएंटेड, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ओरिएंटेड करून 52% जास्त जे शाळेतले विद्यार्थी आहेत ते हायर एज्युकेशनला येतील आणि त्यांच्या माध्यमातून नवीन स्टार्टअप्स, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून पुढे येतील आणि जॉब सिकरच्या ऐवजी जॉब देणारे आपले विद्यार्थी घडू शकतील. हा ह्या पाठीमागचा उद्देश आहे. नीरज कुमार म्हणाले, आधुनिक काळात तंत्रज्ञानाची मॅड रेस सुरू झाली आहे. अशा वेळेस आवश्यक तेवढे ज्ञान आत्मसात करावे. त्यासाठी बॉडी, माइंड आणि ब्रेन यांचे योग्य संतुलन ठेवावे. शिक्षण उत्तम आहे, परंतु जीवनात येणाऱ्या सर्व आव्हानांचा सामना स्वतःला करावा लागेल. त्यासाठी सदैव तत्पर असावे. तुम्ही जेव्हा परिवर्तित व्हाल तेव्हा जग बदलेल. विद्यार्थ्यांनी सतत आपल्या गोलवर लक्ष केंद्रित करावे. साध्या साध्या आयडियांपासून तुम्ही तुमचे जग बदलू शकता, असेही त्यांनी सांगितले. We human have been gifted with something called choice. Now choices can be a blessing, it can be a curse as well. It depends what choice we end up choosing with. So basically God has given us 4 things. 3 things we all are aware: body, mind and soul. But the 4th thing is very important, and the sad part is gradually we are losing control over that 4th thing. And that 4th thing is a tool which helps us choose the right choice. And that tool is called intellect. So apart from body, mind and soul, we have something called intellect that we all have been gifted with. So my first and foremost advice or suggestion, leveraging my experience, is always use your intellect in whatever you do, in whatever you talk, in whatever you think. And your intellect should always be focused on bringing a smile to others' face. That should be our goal. मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे.